السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 جولائی 2024 بہت ہی عام دن ہے. آج بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ہائی کورٹ سے ڈسچارج ہو جائیں گے. بہت امید ہے, بڑی کرم اور کوشش ہماری ہوگی کہ آپ تک حالات اور واقعات سارے وہ لے کر آئیں جو سچ ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو کے سامنے کیسوں کی سماعت ہونی ہے اور بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں یہ بحث ہونی ہے اور انشاءاللہ العزیز رب پاک آسانی رکھے گا. مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ لانچ کرنے جا رہی ہے, حمزہ شریف کو لانچ کرنے کا, وہ سارے آگے ہیں. اور آپ کا پتہ ہے کہ پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے ایک آئینی درخواست میں دائر کر رہا ہوں کہ جس میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے پر پابندی لگا دی ہے, یعنی مرغی کا ریٹ کنٹرول کرنے کے چکر میں. لیکن ظلم اور زیادتی تو وہ سمجھے نا کہ کیا حال ہوا ہے, کیا حالات اور واقعات ہے, کیا سمجھ رہے ہیں, وہ چیزیں غور ہی نہیں کیا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ گفتگو کریں گے. اور جو ہے وفاقی کابینہ نے جو ہے نا پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ منظوری دے دی ہے کہ کون کون سی باتیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. بڑی زبردست سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے حوالے سے, اور یو کے پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈ میں جو بڑی زبردست قرارداد پاس کی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس پہ بھی گفتگو میں کروں گا. آپ ذرا سمجھ سکیں گے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ وہ ساری گفتگو جو ہے, ناز شاہ بہت خوبصورت بولی, بڑی کوشش کی ان کو انگیج کرنے کی کہ وہ اس طرح کی باتوں کی طرف آ جائے, لیکن انہوں نے حالات اور واقعات اور سارے سچائیاں بیان کر دی ہیں. میں نے آپ کو بہت پہلے یہ خبر دی تھی کہ یو کے پارلیمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات اب اٹھے گی. ابھی یہ تھوڑی اٹھی ہے, یہ زیادہ اٹھے گی, اور پاکستان کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑی باتیں ہونی ہیں. چلیں, وفاقی کابینہ نے پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے کورٹ کی منظوری دے دی ہے. اب ایف آئی آر ایک درج کی, اب اس درج کے بعد اب ٹرائل بھی جلدی چلانا چاہتے ہیں. ریاستی اداروں اور حکومتی شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے یہ وفاقی حکومت نے جو ہے نا ٹرائل کورٹ کی منظوری دے دی ہے. اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, صرف اتنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے حمزہ شریف کو ری لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور دفتر تیار کیا جا رہا ہے ان کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں. خصوصی پروٹوکول اور سٹاف دیا جائے گا, اور پتہ نہیں ابھی کس قانون کے تحت یہ دے رہے ہیں جو خبر آئی ہے. اور اس سے باقاعدہ جو ہے یعنی وہ چہرے بدلنا چاہتے ہیں, یعنی کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چلے گا کوئی نہیں. ہے دال روٹی کسی طرح نہیں چلنی ہے. ایک بات جو بڑی واضح ہے, عمران خان نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے, دستخط کر دی ہیں, اور یہ اسٹیج کے اوپر تب لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں بنتا. چلیں, احمد جنجوعہ کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کے لیے ہو گئی ہے جی, اور اعتراض کے ساتھ سماعت کریں گے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد آگے. 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا, اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے یہاں میں نے ہم نے چیلنج کیا کہ جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کریں, آپ کیوں اس کو ان نوٹس جانے دیتے ہیں, یعنی اس کو چیلنج کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور بڑی زبردست سماعت ہوئی. پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جو ہے چھاپے کے دوران گرفتار کارکنوں اور ملازمین کی بازیابی کے لیے رہنما میمونہ کمال کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو سماعت کی اور سب سے پوچھا جو ہے نا ڈی آئی جی آپریشن اور ایف آئی کے ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے, اور وکیل علی بخاری پیش ہوئے. پوچھا کہ ایف آئی اے نے بنا مقدمہ درج کیا کارکنوں کو اغوا کیا, جس پر ایڈیشنل انہوں نے بتایا کہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا, مقدمہ نامزد لوگ گرفتار ہیں, باقی سب کو ذاتی مشترکوں پر چھوڑ دیا. اس مقدمے میں 10 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں. 6 خواتین میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا, سب کو ذاتی مشترکوں پر چھوڑ دیا گیا. یہ وہ کہتے ہیں. میں نے کہا کہ کل 10 خواتین کے نام لکھے جنہیں اٹھایا گیا. 2 مقدمین خواتین پر مقدمہ کا کہا جاتا ہے, جبکہ 2 خواتین سے متعلق پتہ چلا کہ وہ واپس آ گئی ہیں. اس نے کہا پھر تو خواتین والا معاملہ کلیئر ہو گیا, مردوں کو اٹھایا گیا. ایف آئی او حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ 15 کے علاوہ جو ہے نا مرد کارکنوں کے ذاتی متعلقوں پر چھوڑ دیا گیا. 3-4 لوگوں سے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. اور یہ ساری انہوں نے کہا اس بار تو چھوڑنا نہیں ہے, پوری تیاری کر کے آیا ہوں. جس نے ایف آئی کام سے استفسار کیا کہ مرد کارکنوں کو ذاتی متعلقہ پر چھوڑنے کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے لوگوں کو اٹھا کر 10 گھنٹے بعد چھوڑا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اور جن لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو واپس کریں, اور ایف آئی کام سے کوئی قانون قاعدہ دیکھیں. آپ کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ میرے سامنے آ گیا تو اب اس پر کچھ آرڈر تو لکھوں گا,
पुलिस RFI की तारीफ़ करने तो कर तो नहीं रहा, उन्होंने काम बहुत अच्छा काम किया है। हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है कि कोई काम कानून और कायदे के मुताबिक ना किया जाए। क्या मैं लिखवाऊँ कि चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जाए, जो अदालती फैसलों के हवाले देने हैं दे दें, मैं ऑर्डर लिखवा दूँगा जी। आज एक बहुत अहम जो दरख्वास्त है ना, वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ दरख्वास्त दायर की जा रही है कि यहाँ कीमतें सस्ती करने के चक्कर में ना कारोबार तबाह कर रहे हैं, लोगों की रोटी रोज़ी बंद कर रहे हैं आप। ये जुल्म नहीं चल सकता। इस सारे मामलात को सामने रखते हुए आपको बड़े ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 18 बड़ा क्लियर, आर्टिकल 150 इंटर प्रोविंशियल ट्रेड की बात करता है, और इसके लिए वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है। सूबाई हुकूमतें ये रेगुलेट कर नहीं सकती, ये इकदाम और कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ, हवा के अंदर बातें हैं। इंशाअल्लाह अजीज़ कल इसको चैलेंज करने हम जा रहे हैं। आखिर में जो पार्लियामेंटेरियन के अंदर गुफ्तगू हुई है, नाशाह बहुत खूबसूरत तरीके से बातें की है, वो सुन लीजिए। मैंने बेशक इमरान खान की गवर्नमेंट थी, बेशक PLMN की गवर्नमेंट थी, सबके साथ काम किया हुआ है, हर हाई कमिश्नर के साथ काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मेरी एक डायस्पोरा कम्युनिटी है ब्रैडफोर्ड में। मगर जैसे कि ये अब यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच गई है और वहाँ से रिपोर्ट निकली है, तो ये अब पाकिस्तान की इंटरनल गुफ्तगू नहीं रही, ये दुनिया की गुफ्तगू हो चुकी है। अच्छा मैडम, बात ये कि ये जो बड़ा इन सब चीज़ों के पीछे कहा जा रहा है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए थे, जो पाकिस्तानी फ़ौज के इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ था, वो इसके पीछे ये एक बड़ा सबब है कि जो ये क्रैकडाउन। तो 9 मई के वाक़यात को आप कैसे समझती हैं? क्या समझती हैं कि जो बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान साहब पे कि वो उसके मास्टरमाइंड थे, क्या आप सपोर्ट करती हैं इस तरह के एक्ट्स को? क्या आप समझती हैं कि एक सवाल मेरा ले लें, क्या आप समझती हैं कि ये जो हुआ था 9 मई को वो ठीक था, और जो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक हुए थे इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन पे, एज ए ब्रिटिश सिटीजन एंड पार्लियामेंटेरियन, अगर ये MI की बिल्डिंग पे हुआ होता, हेडक्वार्टर पे हुआ था, तो आपका क्या रिएक्शन होता? देखें, जब अमेरिका में हुआ था जो 6 जनवरी में, तो क्रैकडाउन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइट किया गया था कि रेजरेक्शन, ये जो अटैक थी कैपिटल हिल पर, उसने की थी। मगर फिर भी डेमोक्रेटिकली वो तो रिपब्लिकन का नॉमिनी है, प्रेसिडेंट के लिए चल रहा है ना, बेशक उस पर केस भी है, मगर फिर भी वो हिस्सा तो ले रहा है ना, डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहा है। और यहाँ के देखें, जो पुलिस की जो गैर कानूनी काम है, चाहे वो आर्मी पर हमला, चाहे वो किसी भी दफ्तर पर हमला, वो कानून के तरीके से उनको पाकिस्तान का पूरा हक है और बिल्कुल दुरुस्त है कि उन लोगों को जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, उनको कोर्ट के जरिए, उनको लीगल जरिए, उनको जो भी फैसले हैं वो करें, वो उनकी जुडिशरी का मैटर है। ये रिपोर्ट, ये जो आज रिपोर्ट जिसकी वजह से मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की वजह से, इसलिए ये मीटिंग हुई है। और मैं कभी भी पाकिस्तान की जुडिशरी में, या मेरा काम नहीं है उनको कहना कि आप कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, उनके मुल्क को चलाने का मेरा नहीं है। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई हो और वो कहते हैं, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि देखें इमरान खान को रिलीज करना चाहिए, तो मैं ये लेकिन ये पाकिस्तान का जो लॉ है, आर्मी एक्ट, उसके तहत उनको भी और पाकिस्तान में भी इमरान खान मनसूबा साजी में उनको मास्टरमाइंड करार दिया गया, उसी के मुकदमात भी तो एक्सेप्ट भी किया कि मेरे कहने पे हमला करने गए हैं। तो क्या ऐसा शख्स जिसने कानून तोड़ा हो, अपने मुल्क की फौज पे हमले की बात की? नहीं, आप पता करें ना, आपने इतनी बड़ी मीटिंग की है, कल में ये रिपोर्ट हुआ है जो एक शख्स जो क्रिमिनल जिस पे चार्जेस हैं कि उसने अपनी आर्मी के ऊपर हमला करने का कहा कि आप जाएं, ऐसे शख्स की क्या आप हमायत करती हैं जो पाकिस्तान फौज इदारों पे हमला किया हो, तोड़ फोड़ हुई हो और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो और ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो? क्या आप इसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, देखें, ये नहीं है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, PLM को सपोर्ट करती हूँ या आर्मी को सपोर्ट करती हूँ। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। लेट्स बी रियली क्लियर अबाउट दैट। आई एम नॉट एंटी पाकिस्तान आर्मी, I am not pro Imran Khan, I am not pro PLMN. What I am is I am pro justice. लेकिन आज तो यही तस्वीर मिल रहा है कि आज
Yes. लेकिन आज तो आप यही कि आपने दूसरी साइड का वर्जन लिया है, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा, आपने पाकिस्तान हाई कमीशन से यही पूछा, तो कह रही हूँ, हाँ मेरे पाई के नहीं आपने कर लिया, उसके बाद आप कह रही हैं आपने हाँ, तो मैं आपसे स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ मुबीन का कि जिन्होंने हमें अलाउ किया, अदरवाइज हम तो इनवाइटेड भी नहीं थे यहाँ पर। आपकी वजह से हम यहाँ पर क्या ये वन साइडेड कार्रवाई नहीं है? नहीं। क्या आपको दूसरी साइड को नहीं बुलाना चाहिए था एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन? ये आपकी Let me answer. जी, please. तो आपने मुझे ये सवाल पूछा कि ये वन साइडेड नहीं है। देखें, मैंने स्पीच में भी कहा है और अब भी कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हूँ। आज ये रिपोर्ट यहाँ हमने लॉन्च की है, यहाँ हमने गुफ्तगू की है, मगर ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर के घर में पिछले हफ्ते गई हुई थी। हाई कमिश्नर के घर, हाई कमिश्नर से मेरी बात होती रहती है। मैं हाई कमिश्नर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं ये कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। मुझे चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की हो, मुझे ये चाहिए कि पाकिस्तान आगे बढ़े ताकि हमें फख्र हो सके पाकिस्तानी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बहुत अनफेयर है, जो ये ऐसी कोई भी आइडिया कि ये एक वन साइडेड मीटिंग। आपने हाई कमिश्नर को बुलाया, उनको इनवाइट किया, वन साइडेड आपने बुलाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर को कि आप आए यहाँ पे इन सवालों का जवाब दें? ये लॉर्ड हनान के साथ मैंने चेयर किया, लॉर्ड हनान इनवाइट ले रहे थे। नो आप पूरी तरह आप होस्ट हैं। देखें, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये देखें, जैसे एक जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता ना, तो जब हम औरतों को प्लेटफॉर्म देते हैं ना, कोई ये नहीं कहता कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस जाहिर हो रही हो तो उस मर्द को भी बुलाया जाए, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है साफ अपने वो यूनाइटेड नेशन की नहीं है, एक वर्किंग ग्रुप की है। सॉरी टू से नो इट्स अ लॉबिंग। इल्जाम ये है कि वो लॉबिंग के जरिए आई है और जो सारा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर ये किसी और मुल्क में भी next time if you have that kind of a meeting or something, you have to invite everything. Like I said, yeah, this is not an anti-Pakistan meeting. This it was a seems meeting. like, it seems well, like. you could take what you want from it. Yeah. But I've been very, very clear. My commitment to work with Pakistan, and it's a very, very open invitation to work with the Pakistanis, whether it's the government, whether it's the army, whichever colour that is, I will work with them for the benefit of that country. थैंक यू। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।